गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डआ दिनै 50 बोसोराव बे आगान सुरबाय आरो बे 50 बोसोर बैसो जानाय लोगो लोगो बेखौ जोङो सनाथि मायथाइ हिसाबै फोरबो फालिनाय जादों। फुंनिफ्राय लानानै बाव गोबां हाबाफारि लानानै फालिदों। दा गेवलां मेल जादों, बहायबो गोबां आलोचना एबा सावरायनाया जादों आरो गतिके जों मिजिंथिदों गसाइगाव बे टाउनखौ 1972 मायथाइयाव बेवहाय मिउनिसिपाल बर्ड गठन खालामनाय जादोंमोन। दिनैसिम 50 बोसोर जानायाव बियो जोबोरैनो खस्थ'नि गेजेरजों हयथ' बियो मोनसे समाव गाज्रि मोनसे परिबेसमोन, दिनै मोनसे उन्नतिनि लामायाव फैबाय आरो नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ जोङो आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै जोंनि बे गसाइगाव सहरखौहाय मास्टार प्लेननि गेजेरजों समायना खालामनो थाखाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों सरकारनो मोनसे मास्टार प्लेन साबमिट खालामदों आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै जोबोर मोजां मोनगोन। मास्टार प्लेन फर आसाम्स आर्बान डेभेलपमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों दाखालि सावरायनायावहाय जोंनि आसामनि आर्बान डेभेलपमेन्ट जे मिनिस्टार मानगोनां अशोक सिंघल बिथाङा गासैखौबो सावरायनायनि गेजेरजों आसामाव गासै 15टा सहरफोरखौ एबा टाउनफोरखौ मोनसे मास्टार प्लेननि गेजेरजों मोनसे एप्रुभ खालामदों। बेनि गेजेराव जोंनि गसाइगावआवबो दङ। गतिके जों बेनिखायनो बिथांखौ थेंक्स होदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ थेंक्स होदों। बिथाङा जेरैबो बिथिङाव जौगासारनायनि हाबाफोरखौ मावनो लानायखाय आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो आं थेंक्स होदों। मानोना बिथाङाबो जोबोर नाजादों जोंनि टाउनफोरखौ बोरै उन्नयन खालामनो आरो बेल' नङा गासै गामि ओनसोल रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि सार्थ'आव गोबां आसुनि लादों। गतिके दिनैनि गेजेरजों जोङो फोरमायदों रायजो राजाफोरनो जे जोङो 50 बोसोर बेवहाय गल्डेन जुबलि खुंनायल' नङा, बेनि गेजेरजों जोंनि सरकारनि आसनिफोरखौ जों फोसावनाय जादों। बेखौ जोङो गल्डेन जुबलिबाबो जों गोबां दिन लानाय जायाखै। फुंनिफ्राय सान हाबजासे सानसेनि हाबाफारिजोंनो जों बेखौ फोजोबनो लादों। खारन बेवहाय जोंहा एथ'ग्रा हाबाफारि गैया। फुंनिफ्राय लानानै जिखिनि माखासे जोङो हाबाफारियाव सोसननानै लादों बेखौल' जोङो कमप्लिट खालामनो थाखाय बेखौ लानाय जादों। गतिके बेयाव सानसेल' हाबाफारि होनाय जादों। আজি আমাৰ गसाइगाव पौरसभाখন 150 বছৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী আমি পালন কৰিছোঁ। এই উপলক্ষে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ইয়াত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো চলি আছে আৰু এই প্ৰগ্ৰামৰ যোগেদি আমাৰ গসাইগাঁওবাসীয়ে বহুত উৎসাহিত হৈছে। কাৰণ 1972 চনৰ পৰা পৌৰসভাখন গঠন কৰাৰ পিছত আজি 50 বছৰ ভৰি দিয়ালৈকে আমি ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ গসাইগাঁও নগৰখন এতিয়া পৰিচালনা কৰি আছোঁ। গতিকে এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে গসাইগাঁও চহৰখনক আকৌ আমি নতুন ৰূপ দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন আমি ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু এই অনুপাতে আমি গসাইগাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন দল সংগঠন নিৰ্বিশেষে আমি একেলগে বহি ফিউচাৰ মাষ্টাৰ প্লেনৰ কাৰণে যিটো কৰিছিলোঁ আৰু এইটো আমি কৰাৰ পিছত ডিপাৰ্টমেণ্ট থ্ৰুদি আসাম চৰকাৰক আমি এইটো অলৰেডি সমজাই দিছোঁ। সেইদিনা অসমৰ সন্মানীয় আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ অশোক সিংঘলজীৰ লগত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি তাত আলোচনা হৈছে। আলোচনা কৰাৰ পিছত গোটেই অসমত মাষ্টাৰ প্লেন ফৰ আসামছ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ দ্বাৰা তাত 15খন চহৰ অলৰেডি এপ্ৰুভ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত গসাইগাঁও নগৰখনো এখন। গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ অসম আৰু বিটিআৰ চৰকাৰখনে আমাৰ গসাইগাঁও চহৰখনক উন্নত কৰিবৰ কাৰণে মাষ্টাৰ প্লেন ইয়াত বনাব অলৰেডি যিহেতুকে কোৱা হৈছে বা বনাই লোৱা হৈছে আৰু মডেল চহৰ গঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে অলৰেডি ঘোষণা কৰিছে। তাৰ কাৰণে 150 কোটি টকা অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ এই চহৰখন আমি এটা উন্নত মানৰ চহৰ আমি গঢ়ি তুলিম আৰু আজি এই 50 বছৰ গৰকা আমাৰ গসাইগাঁও চহৰখনে আগত যেনেকুৱা আছিল কিন্তু বৰ্তমান বহুতো উন্নত হৈছে। আকৌ যদি আমাৰ মাষ্টাৰ প্লেন অনুসৰি আমি এই চহৰখনক যদি গঢ় দিব পৰা যায় নিশ্চয়কৈ এখন মানে সুন্দৰ চহৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ গসাইগাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ সিনিয়ৰ নাগৰিকসকলৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তিসকলে চবে মানে আগবাঢ়ি আহিছে যে এই চহৰখনক আমি নিশ্চয়কৈ ভালদৰে গঢ় দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে অকল গসাইগাঁও চহৰখনে বুলি নহয় অসমত থকা বিভিন্ন চহৰখনক কেনেকুৱাকৈ উন্নয়ন কৰিব পৰা যায়, সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে বহুতো
কাম কৰিবৰ কাৰণে দিশা পৰামৰ্শ দিছে আৰু ইয়াৰ লগতেও আমাৰ BTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও বহুতো কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে মই ভাবোঁ চৰকাৰে আমাৰ জায়গাবিলাকে উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে যিটো আঁচনি লৈছে কোনোদিনো পিছ হুহুকি টকা নাই আৰু এইটোক লৈ আমি গৌৰৱান্বিত যে আমি এই চহৰখনৰ আজি 50 বছৰলৈকে যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চলাই লৈ আনিছোঁ নিশ্চয় ভৱিষ্যতে তাতকৈ অধিক আমি সজাই পৰাই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট আমাক লাগিব আৰু ৰাইজেও আমাক সঁহাৰি দিছে তাৰ ইয়াক লৈয়ে আজি এই গোটেইটো আলোচনা এই আমাৰ গোল্ডেন জুবলিৰ যোগেদি আলোচনা কৰা হৈছে